नमस्कार। आमे आलोचना करुथिले समास प्रकरण एवं सेही क्रम रे तत्पुरुष समास रो षष्ठी तत्पुरुष आलोचना करिथिले। आजि सप्तमी तत्पुरुष समास एवं तापरे आउरी नंज तत्पुरुष प्रादि एवं अन्यान्य प्रसंग को जिबा। तेबे सप्तमी तत्पुरुष समास कहले काहाकू कुहा जाए तार संज्ञा होची सप्तमी विभक्ति युक्त पद सहित अन्य पदर जेउ समास हुए ताकू सप्तमी तत्पुरुष समास कहंती। सप्तमी तत्पुरुष समास रे पूर्व पदरु विभक्तिर चिन्ह रे ठारे प्रभृति लोप पाए और पर पदर प्राधान्य रहे। यथा निम्नलिखित देशरे भ्रमण देश भ्रमण, गंगारे स्नान गंगा स्नान, नदीरे स्नान नदी स्नान, विदेशरे भ्रमण विदेश भ्रमण, तीर्थरे भ्रमण तीर्थ भ्रमण, जलरे यात्रा जल यात्रा, नगररे बास नगर बास, बनरे बास बन बास, गछरे पाचिला गछ पाचिला, घरे रंधा घर रंधा, पितांक ठारे भक्ति पितृभक्ति, मातांक ठारे भक्ति मातृभक्ति, सेहीपरि भ्रातांक ठारे भक्ति भातृभक्ति, गुरुंक ठारे भक्ति गुरु भक्ति, तालिकारे भुक्त तालिका भुक्त एवं पथरे चला पथ चला, सेहीपरि अंगरे पीड़ा अंग पीड़ा, काशीरे बास काशी बास, सागररे स्नान सागर स्नान, कवि कूलरे श्रेष्ठ कवि कूल श्रेष्ठ, कवि मानंक मध्यरे श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ, प्रातरे स्नान प्रातः स्नान, रात्रिरे भोजन रात्रि भोजन, संध्यारे दीप संध्या दीप, प्रभातरे आरती प्रभात आरती, ग्रीष्मरे छुट्टी ग्रीष्म छुट्टी, अकालरे मृत्यु अकाल मृत्यु, विद्यारे प्रवीण विद्या प्रवीण, साहित्यरे प्रवीण साहित्य प्रवीण, कार्यरे कुशल कार्य कुशल, युद्धरे निपुण युद्ध निपुण, संस्कृतरे पंडित संस्कृत पंडित, संख्यारे गरिष्ठ संख्या गरिष्ठ, जलरे भरा जल भरा, रणरे वीर रण वीर, संतरणरे पटु संतरण पटु, भोगरे आसक्त भोगासक्त, ज्ञानरे अनुराग ज्ञानानुराग, सत्यरे आग्रह सत्याग्रह, युधि बा युद्धरे स्थिर युधिष्ठिर, जलरे मग्न जलमग्न, रणरे पटु रणपटु, शास्त्ररे पंडित शास्त्र पंडित, बनरे भजी बन भजी, पुरुष मानंक मध्यरे उत्तम पुरुषोत्तम, नारी मानंक मध्यरे श्रेष्ठ नारी श्रेष्ठ, पुरुष मानंक मध्यरे श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ, कार्यरे दक्ष कार्य दक्ष, जोगरे आसीन जोगासीन, पापरे आसक्त पापासक्त, धर्मरे रत धर्मरत, सत्यरे अनुरागी सत्यानुरागी, पुस्तकरे स्थित पुस्तक स्थित, दुखरे मग्न दुख मग्न, नरमानंक मध्यरे अधम नराधम, पुत्र ठारे स्नेह पुत्र स्नेह, गछरे पाचिला गछ पाचिला, रात्रिरे अनिद्रा राति अनिद्रा, अंटारे गुंजा अंटा गुंजा,
ଶିରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ତୃତୀୟା ଓ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମାସ ସର୍ବଦା ଅର୍ଥାଶ୍ରୟୀ। ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ତତ୍ପୁରୁଷ ଗୋ ପରି ଅକ୍ଷୀ ଆଉ ଥରେ ଗୋର ଅକ୍ଷୀ ପରି ହେଲେ ଗବାକ୍ଷ ଝରକା ଯୋଉ ପୁରୁଷର ଆୟୁ ପୁରୁଷାୟୁଷ ବୃହତ୍ତିର ପତି ବୃହତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ର ବାଣୀ ଭଏସ୍ ବୃହସ୍ପତି ବନର ପତି ବନସ୍ପତି ବାରିର ବାହକ ବଳାହକ ମାନେ ମେଘ ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଦି କହିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଋଷି ଲୋକକୁ ବୁଝାଇବ। ଶବର ଶୟନ ଶ୍ମଶାନ ପିଣ୍ଡାରେ ବାଘ ପିଣ୍ଡା ବାଘ ନିନ୍ଦାର୍ଥରେ ଘରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍। ଭ୍ରାତାର ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତୁଷ୍ପୁତ୍ର ତ ଇଏ ହେଉଛି ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏହି ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ନଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଥାଏ ଏବଂ ପରପଦ ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। ଏହି ସମାସରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ ଯଥା ନ ଆଦି ଅନାଦି ନ ଅନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନ ଗଣ୍ୟ ଅଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନ କାଟ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ ନ ସତ୍ ଅସତ୍ ନ ଶେଷ ଅଶେଷ ନ ଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର ନ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ନ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ନ ଆମୟ ଅନାମୟ ଆମୟ ମାନେ ହେଉଛି ରୋଗ ନ କାଳ ଅକାଳ ନ ସୁର ଅସୁର ନ ବୁଝା ଅବୁଝା ନ ଭଙ୍ଗା ଅଭଙ୍ଗା ନ କଳା ଅକଳା ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଆଦର ଅନାଦର ନ ସଚ୍ଛଳ ଅସଚ୍ଛଳ ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ନ ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ ନ ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ନ ଆଗତ ଅନାଗତ ନ ଆବୃଷ୍ଟି ମାନେ ନୁହେଁ ଆବୃଷ୍ଟି ଅନାବୃଷ୍ଟି ନ ଆହତ ମାନେ ନୁହେଁ ଅନାହତ ନ ଉନ୍ନତ ଅନୁନ୍ନତ ନ ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର ନ ଉଦାର ଅନୁଦାର ନ ତଳ ଅତଳ ନ ଅର୍ଗଳ ଅନର୍ଗଳ ନ ଗଣିତ ଅଗଣିତ ନ ମାପ ଅମାପ ନ ଭାବ ଅଭାବ ନ ସମ ଅସମ ନ ଦୂର ଅଦୂର ନ ବଟା ଅବଟା ନ ଲଗା ଅଲଗା ନ କଟା ଅକଟା ନ ଘଷା ଅଘଷା ନ ମାନିଆ ଅମାନିଆ ନ ଅସନ ଅନସନ ଅସନ ମାନେ ଭଜନ ଯୋଉ ନ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ନ ନାମ ଅନାମ ନ ସହଯୋଗ ଅସହଯୋଗ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ କର ଅକିଞ୍ଚିତ୍ କର ନ ଆଚାର ଅନାଚାର ନ ଅତି ଦୂର ଅନତି ଦୂର ନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଅନତି ଦୀର୍ଘ ନ ଅତି ବିଳମ୍ବ ଅନତି ବିଳମ୍ବ ନ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ନ ଖିଆ ଅଖିଆ
ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନ ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଯଥା ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ, ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ନ ଲେଉଟା ଅଣ ଲେଉଟା, ନ ଆକାର ଅଣାକାର, ନ ବାହୁଡ଼ା ଅଣ ବାହୁଡ଼ା, ନ କଦଳିଆ ଅଣ କଦଳିଆ, ନ ସରିଷିଆ ଅଣ ସରିଷିଆ। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନ ନିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଯଥା ନ ଅଣ୍ଟିଆ ନିଅଣ୍ଟିଆ, ନ ଅଂଶୀ ନିଅଂଶୀ, ନ ଥର ନିଥର, ନ ଅଣ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନ ନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଯଥା ନ ରାଜି ନାରାଜ, ନୁହେଁ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ, ନ ମଞ୍ଜୁର ନାମଞ୍ଜୁର, ନୁହେଁ ମର୍ଦ ନାମର୍ଦ। ଯଦିଓ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ଆମେ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ବେ ହୁଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେମିତି ନ ଦରଦି ବେଦରଦି, ନ ନାମୀ ବେନାମୀ, ନ ନିୟମ ବେନିୟମ, ନ ଢଙ୍ଗ ବେଢଙ୍ଗ, ନ ହିସାବୀ ବେହିସାବୀ, ନ ଯୋଡ଼ ବେଯୋଡ଼ ବା ବିଯୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ବଦ ହୁଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ, ଯେମିତି ନ ହଜମ ବଦହଜମ, ନ ନିୟତ ବଦନିୟତ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ, ଯେମିତି ନ ହାଜିର ଗର ହାଜିର, ମାନେ ଗର ହାଜିର ମାନେ ଆବସେନ୍ସରେ। ସେମିତି ନ ରାଜି ଗର ରାଜି, ନ କଦମ ଗର କଦମ, ନୁହେଁ ମଜବୁତ ଗର ମଜବୁତ। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଗୁଡ଼ିକ ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ, ଯଥା ନ ଅତିଶୀତୋଷ୍ଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ସେମିତି ନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ନାତି ଦୀର୍ଘ, ନ ଅତି ବିଳମ୍ବ ନାତି ବିଳମ୍ବ, ଯିଏ ପୁମାନ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ନପୁଂସକ। ଇଏ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ। ଯିଏ କ୍ଷରେ ନାହିଁ ନକ୍ଷତ୍ର, ନାହିଁ ଖ ଏହାର ନଖ, ନୁହେଁ ଅଣ୍ଟ ନ ଅଣ୍ଟ ବା ନିଅଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ନ ଅତି ଦୂର ନାତି ଦୂର, ନ ଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ଅଗଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ନ ଅସତ୍ୟ ନାସତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ନ ଥିବା ନଥିବା, ନାହିଁ ଅକ ଦୁଃଖ ଏଥିରେ, ନାକ ସ୍ୱର୍ଗ। ନାକ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ନାକ ସିରି ସେବା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ, ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ନାକ। ତେଣୁ ଅକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ନାହିଁ ଅକ ଏଥିରେ ନାକ ସ୍ୱର୍ଗର। ସେମିତି ମଚନ କରେ ନାହିଁ ଯେ ନମୁଚି ଋଷି ବିଶେଷ। ଏବେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଯଦି ପରପଦଟି ଏକ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପଦ ଯୋଗୁଁ ପରପଦରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସମାସକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ, ଯଥା କୁମ୍ଭକୁ କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଲୌହକୁ କରେ ଯେ ଲୌହକାର,
ଚର୍ମରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯେ ଚର୍ମକାର। ମାଳା ନିର୍ମାଣ କରେ ଯେ ମାଳାକାର। ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରେ ଯେ ବେଶକାର। ବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ ବାଜିକର ବା ବାଜିଗର। ସେହିପରି ଯାଦୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ ଯାଦୁକର ବା ଯାଦୁଗର। କାରି ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେ ଯେ କାରିଗର। ତନ୍ତୁକୁ ବୟନ କରେ ଯେ ତନ୍ତୁବାୟ। ମଦ୍ୟକୁ ପାନ କରେ ଯେ ମଦ୍ୟପ। ଶାକ ଭୋଜନ କରେ ଯେ ଶାକ ଭୋଜି। ସତ୍ୟ କହେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଆଗ ଶରଣ ଦନ୍ତ ଶରଣ ଶରଣ ମାନେ ହେଉଛି ଗତି। ଆଗ ଶରଣ କରେ ଯେ ଆଗୁସାର। ସର୍ବନାଶ କରେ ଯେ ସର୍ବନାଶୀ। ସର୍ବଭକ୍ଷଣ କରେ ଯେ ସର୍ବଭକ୍ଷକ। ସର୍ବଭୁକ୍ ବା ସର୍ବଭକ୍ଷୀ। ସେହିପରି ପଦ୍ମ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଯେ ପଦ୍ମଭୁକ୍। ଆଖୁ ମାନେ ମୂଷା ଭକ୍ଷଣ କରେ ଯେ ଆଖୁଭୁକ୍ କହିଲେ ବିରାଡ଼ି। ଜଟା ଧାରଣ କରି ଅଛି ଯେ ଜଟାଧାରୀ। ଜଟାଧାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଚକ୍ରଧର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସର୍ବ ହରାଇଛି ଯେ ସର୍ବହରା। ସେହିପରି ସର୍ବହରଣ କରେ ଯେ ସର୍ବହର। ସର୍ବ କଥା ଜାଣେ ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବା ସର୍ବବିତ୍। ବେଦ ଜାଣେ ଯେ ବେଦବିତ୍ ବା ବେଦଜ୍ଞ। ସର୍ବ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଗୃହରେ ରହିଅଛି ଯେ ଗୃହସ୍ଥ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଅଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍। ମର୍ମକୁ ଭେଦ କରେ ଯେ ମର୍ମଭେଦୀ। ହିତ ଈଶା ଈଶାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମନା। ଦୀର୍ଘ ଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ଆକାର କରେ ଯେ ହିତୈଷୀ। ସେମିତି ହିତ କାମନା କରେ ଯେ ହିତକାମୀ। ହିତ ଆକାଂକ୍ଷା କରେ ଯେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ରହେ ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କୃତ ବା କର୍ମକୁ ଜାଣେ ଯେ ବା ମାନେ ଯେ କୃତଜ୍ଞ। ସେମିତି କୃତ ବା କର୍ମକୁ ହାଣେ ବା ହନନ କରେ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କୃତଘ୍ନ। ପ୍ରାତ କାଳରେ ସ୍ନାନ କରେ ଯେ ପ୍ରାତସ୍ନାୟୀ। ଜଳ ଦାନ କରେ ଯେ ଜଳଦ। ସରଃ ବିସର୍ଗ ଜାତ ଯେ ସରୋଜ। ପଙ୍କରୁ ଜାତ ଯେ ପଙ୍କଜ। ମନରୁ ଜାତ ଯେ ମନୋଜ। ଜଳରେ ଚରେ ମାନେ ବିଚରଣ କରେ ଯେ ଜଳଚର ବା ଜଳେଚର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମନକୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରେ ଯେ ମନଲୋଭା। ମନକୁ ହରଣ କରେ ଯେ ମନହାରି। ମନହର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମେଘ ପରି ନାଦ କରେ ଯେ ମେଘନାଦ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ମେଘନାଦର ଅର୍ଥ ମେଘର ନାଦ ବୁଝାଇବ ସେଠି ଏହା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତରେ ଧର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାରକ ବା ଧାରଣକାରୀ। ତେଣୁ ମହୀଧରର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ଯଦି ମହୀର ଧର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ଯଦି ମହୀଧରର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ମହୀକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି ଯେ ହୁଏ ତାହା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ସେହିପରି ଭ୍ରୁକୁ ଧାରଣ କରେ ଯେ ଭୂକୁ ଧାରଣ କରେ ଯେ ଭୂଧର। ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର। ମଧୁକୁ ପାନ କରେ ଯେ
मधुप मधुपाई मध्य हब स्तन्यपान करे जे स्तन्यप बा स्तनपाई पादरे पिए जे पादप द्वि माने दुई थर पिए जे द्वीप हाथी दुख दान करे जे दुखद बा दुखदायी सेपरी सुख दान करे जे सुखद बा सुखदायी शय्यारे शुए जे शय्याशायी धनुकु धरे जे धनुर्धर बा धनुर्धारी निशारे चरे जे निशाचर बहु भजन करे जे बहु भोजी अति भजन करे जे अति भोजी सत्य बदन करे माने कहे जे सत्यवादी मिथ्या बदन करे बा कहे जे मिथ्यावादी मिथ्या भाषण करे जे मिथ्याभाषी बहु भाषण करे जे बहुभाषी निशाकु करे जे निशा कर दिनकु करे जे दिन कर दिबाकु करे जे दिबा कर निशारे चरे जे निशाचर स्थलरे चरे जे स्थलचर खरे चरे जे खेचर बा खचर तोरारे गमन करे जे तुरग तुरंग बा तुरंगम विहायसरे गमन करे जे विहग विहंग बा विहंगम पाद साहाज्यरे गमन करे जे पादग भुजरे गमन करे जे भुजग भुजंग बा भुजंगम सेहीपरि पड़ी पड़ी गमन करे जे पतग पतंग बा पतंगम हेई पारिबो सेहीपरि उररे माने छाती रे गमन करे जे उरग उरंग उरंगम सरीसृप माने साप सबू हेबे सेहीपरि प्लवरे माने लंफ मारी गमन करे जे प्लवग बा प्लवंग बा प्लावंगम जलकु धरे जे जलधर श्री को धारण करिछंती जे श्रीधर पयकु धारण करिछि जे पयोधर सम तालव्यस मरे हणंतकु करंती जे शंकर वचन को करे जे वचन कर बचस को करे जे बचस कर चिर माने रहे जे चिर माने काल रहे जे चिरस्थायी सेमिति क्षण काल रहे जे क्षणस्थायी पाप आचरण करे जे पापाचारी व्रत आचरण करे जे व्रताचारी ब्रह्मचरे जे ब्रह्मचारी सत आचरण करे जे सदाचारी निरामिष असन करे जे निरामिषासी सुस्थु रहे जे सुस्थ दुखरे रहे जे दुस्थ जलरे शयन करे जे जलसाई नित्य स्नान करे जे नित्य स्नायी ब्रह्म को हत्या करिछि जे ब्रह्महा वृत को हत्या करिछि जे वृत्रहा वृत्र सेहीपरि केशी को हत्या करिछि जे केशीहा सेहीपरि आमे उपपद तत्पुरुष समास रे एगुड़िक मध्य देखि परिबा जेमिति सत कहे जे सत कुहा मिछ कहे जे मिछ कुहा टीका दिए जे टीका दिया आग बोले जे आग बोला आग कहे जे आग कुहा आगत कहे जे आगत कुहा छतर रे खाए जे छतर खिया अधा खाइछि जे
ଅଧା ଖିଆ, ଦର ଖାଇଛି ଯେ ମାନେ ସେଇ ଅଧା ଦର ଖିଆ, ନଈରେ ଶୁଏ ଯେ ନଈ ଶୁଆ, ମଣିଷକୁ ଖାଏ ଯେ ମଣିଷ ଖିଆ, ତେଲକୁ ପିଏ ଯେ ତେଲ ପିଆ, ଦୁଧକୁ ଖାଏ ଯେ ଦୁଧ ଖିଆ, ମନକୁ ଛୁଏଁ ଯେ ମନ ଛୁଆଁ, କୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ କୂଳ ବୁଡ଼ା, ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଖାଏ ଯେ ସବାଖିଆ, ଶାଗ ଖାଏ ଯେ ଶାଗ ଖିଆ, ପେଜ ପିଏ ଯେ ପେଜ ପିଆ, ମାଗି ଖାଏ ଯେ ମାଗି ଖିଆ, ଗାତରେ ପଶେ ଯେ ଗାତ ପଶା, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗେ ଯେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ମାନେ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ଯେଉଁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଏ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା, ଗୁପ୍ତରେ ମାରେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ମାରୁ, ଘରକୁ ମୁହାଁଏ ଯେ ଘର ମୁହାଁ, ପର ଗାଈକୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପର ଗାଈ ଦୁହାଁ, ମନକୁ ଚରାଏ ଯେ ମନ ଚରା। କେତେକ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ସରସି ଅର୍ଥାତ୍ ସରସରେ, ଜାତ ଯେ ସରସିଜ। ସଂସ୍କୃତ ସରସ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ହେଉଛି ସରସି। ସେହିପରି ମନସି ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ, ଜାତ ଯେ ମନସିଜ। ଅନ୍ତେ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବା ଭିତରେ, ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତେ ବାସୀ। ବନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନରେ, ଚରନ୍ତି ବା ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଯେ ବନେ ଚର। ଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରେ ବା ଆକାଶରେ, ଚରନ୍ତି ବା ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଖେଚର। ଜଳରେ ଚରନ୍ତି ଯେ ଜଳେ ଚର, ତେବେ ଜଳଚର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧୂରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର। ସ୍ତନକୁ ଧାନ ବା ପାନ କରେ ଯେ ସ୍ତନନ୍ଧୟ। କ୍ଷେମକୁ କରେ ଯେ କ୍ଷେମଙ୍କର। ଶୁଭକୁ କରେ ଯେ ଶୁଭଙ୍କର। ଭୟକୁ କରେ ଯେ ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରିୟ କହେ ଯେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହେ ଯେ ବଶ ବୋଲି କହେ ଯେ, ବଶ ମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯିବା, ବଶମ୍ବଦା। ସେହିପରି ଅରିକୁ ଦମନ କରେ ଯେ ଅରିନ୍ଦମ। ଧନକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନେ ଶିବ। ସର୍ବକୁ ସହେ ଯେ ସର୍ବଂ ସହା ପୃଥିବୀ। ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ କରନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ। ଶାକ ଦ୍ୱାରା ଭରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଶାକମ୍ଭରୀ ମାନେ ଦୁର୍ଗା। ମର୍ମକୁ ତୁଦନ କରେ ଯେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ବିଧୁକୁ ତୁଦନ କରେ ଯେ ବିଧୁନ୍ତୁଦ। ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ। ନିଜକୁ ନେତା ମନେ କରେ ଯେ ନେତାର ମନ୍ୟ। ପୁରକୁ ବାରଣ କରେ ଯେ ପୁରନ୍ଦର। ଭୋଗକୁ ବାରଣ କରେ ଯେ ଭଗନ୍ଦର ରୋଗ ବିଶେଷ ଯେଉଁ। ଯୁଗକୁ ଧାରଣ କରେ ଯେ ଯୁଗନ୍ଧର, ଜୁଆଳି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଉପରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଉପସର୍ଗ ବା ଉପସର୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯେ ବୀର ପ୍ରବୀର। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯେ ବଚନ ପ୍ରବଚନ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯେ ଯତ୍ନ ପ୍ରଯତ୍ନ। ପ୍ରଗତ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅତିଶୟ ଯେ ଲମ୍ବ ଅତିଲମ୍ବ। ଅତିଶୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଅତି ଦୀର୍ଘ। ଅତିଶୟ ଯେ ମୋଟା
ଅତି ମୋଟା, ଅତିଶୟ ଯେ ସରୁ, ଅତି ସରୁ, ଅତିଶୟ ଯେ ମନୋହର, ଅତି ମନୋହର, ଅତିଶୟ ଯେ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତିଶୟ ଯେ ବୃହତ୍, ଅତି ବୃହତ୍, ଅତିଶୟ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଅତିଶୟ ଯେ ଶାନ୍ତ, ଅତି ଶାନ୍ତ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯେ ଶାନ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସୁ ଦନ୍ତସରେ ହର୍ଷଉ ବା ଶୋଭନ ଯେ ପୁରୁଷ, ସୁପୁରୁଷ, ସୁ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ରମ୍ୟ, ସୁରମ୍ୟ, ଅତୀବ ବୃଷ୍ଟି, ଅତି ବୃଷ୍ଟି, ନିର୍ଗତ ଯେ ଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯେ ଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସୁ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଶାସନ, ସୁଶାସନ, ସୁ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସଭ୍ୟ, ସୁସଭ୍ୟ, ଅତୀବ ଅଳ୍ପ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ଅତ୍ୟଳ୍ପ, ଅତୀବ ଶୋଭନ, ସୁଶୋଭନ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଭ୍ରମ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରାଦି ସମାସ ହେଉଛି ପରପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ। ସେହିପରି ଏକଦେଶୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ, ଅପର, ଉତ୍ତର, ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ମଝି, ଅଧା ପ୍ରଭୃତି ଏକଦେଶବାଚକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଦେଶୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କାୟର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ କାୟ, କାୟର ଅପର, ଅପର କାୟ, କାୟର ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର କାୟ, କାୟର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧ କାୟ, କାୟର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟ କାୟ, ଅହନ୍ର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅହନ୍ର ଅପର, ଅପରାହ୍ନ, ଅହନ୍ର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବରାତ୍ର, ଅଗଣାର ମଝି, ମଝି ଅଗଣା, ନଈର ମଝି, ମଝି ନଈ, ବାଟର ଅଧା, ଅଧା ବାଟ, ରାତ୍ରିର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ରାତ୍ରିର ଶେଷ, ଶେଷ ରାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରାଦି ଏକଦେଶୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, ଶେଷ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନର ଆଧାରରେ ଯଦି କହିବା ତାହା ପୂର୍ବ ରାତ୍ର ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହିଁ ହେବ ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ହେବ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦିନର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଦିନାର୍ଦ୍ଧ, ନିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ, ଚକ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଚକ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ିକ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ପରେ ହେଲା, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିତ୍ୟ ସମାସ
उदाहरण यदि देखिबा अनंग को अंग करिबा, अनंग को अंग करिबा ताहले हबो समास हेले अंगीकरण बा अंगीकार। सेही परी मृत को अमृत करिबा हबो अमृताकरण। सेही परी अस्व को स्व करिबा, स्व माने निजर, जोटा अस्व अर्थात जहाँ निजर नुहे ताकू निजर करिबा ताहा होची स्वीकार बा स्वीकरण। सेही परी अगाढ़ को गाढ़ करिबा गाढ़ीकरण। अबाजी को बाजी माने घोड़ा करिबा बाजीकरण। अलघु को लघु करिबा लघुकरण। अदृढ़ को दृढ़ करिबा दृढ़ीकरण। अवश को वश करिबा वशीकरण। अनुन्नत को उन्नत करिबा उन्नतीकरण। अस्थूल को स्थूल करिबा स्थूलीकरण। सेही परी अधर्मांतर को धर्मांतर करिबा धर्मांतरीकरण। एवं एगुड़िक सबू होची उपपद तत्पुरुष गति तत्पुरुष समासर गोटिए गोटिए दृष्टांत। कारण गतिर अर्थ कुहाई पूर्वरु नथिला एवं परे हेला, एही अर्थरे गति तत्पुरुष समास हुए। आज एतिकी थाऊ, समस्ते कमेंट रे लिखिबे किछि किछि। आसंता काली आमे कर्मधारय समास सहित संभवतः मध्यपद लोपी कर्मधारय और द्विगु समास संपर्क रे मध्य आलोचना करिबा। तेणु समस्तन को कमेंट लिखिबा को मो अनुरोध करूची विशेष भावरे, जेहेतु व्याकरण बा हमर प्रत्येक पाठ होची क्लासरूम टीचिंग रो एवं क्लासरूम होची डायरेक्ट माने इंटरेक्शन हेबा दरकार। किंतु एटा गोटे वर्चुअल वर्ल्ड भितरे आमे रहुचे, गोटे भिन्न परिवेश भिन्न परिस्थिति चैलेंजिंग टाइम रे पढ़िला बेले प्रैक्टिकली से जिनस गुड़ाक बेसी कही हब नहीं। समयर पाबंदी सीमा भितरे रहीकि हमको यही जिनस पढ़ा पड़ो जाना पड़ो। तथापि मु प्रयास करी जे ताकू सरल करने। तेणु आसंता काली आमे पढ़िबा कर्मधारय समास। धन्यवाद।